কমিউনিকেশ্যন সিস্টেম সংযোগ ব্যৱস্থা এটা চেপ্টাৰ 15 ইয়াত কুৱেশ্যন বেংকত থকা কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াত কৰা হৈছে প্ৰথমে আছে শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন মাৰ্ক 1 এটো 13 চনত আহিছিলে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এনালগ এণ্ড ডিজিটেল সিগনেলছ এটো 1 মাৰ্কত ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু এনসাৰটো ভাগ কৰি লৈছো এনালগ সিগনেল আৰু এটো ডিজিটেল সিগনেল এনালগ এণ্ড ডিজিটেল সিগনেল এনালগ সাইডে লিখিছো আমি ইন এনালগ সিগনেল কারেন্ট or voltage varies continuously with time আৰু ডিজিটেল সিগনেল সাইডে লিখিছো in digital signal current or voltage can take only two discrete values এটো আছে এনালগ আৰু ডিজিটেল সিগনেলৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো তাৰ নেক্সট কোৱেশ্যনটো আছিল what is transducer এটো 13 চনত আহিছিল transducer ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকুৱা any device that converts one form of energy into another is called a transducer as for example microphone loudspeaker LED photodiode etc তাৰ next question to আহিছিল what is communication এই প্ৰশ্নটো আহিছিল 16 চনত what is communication ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগে it is the process by which information is transferred from one point that means source to the other point destination eto process to communication 18 চনত আহিছিলে হাই সেকেন্ডাৰী 18 চনত আহিছিলে what is attenuation of signal in communication system ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব the loss of strength of a signal while propagating through a medium is known as attenuation The next question to asile eto 18 চনত আহিছে which layer in our atmosphere protect us from ultraviolet rays eto sobe jana answer the ozone layer protect us from potentially harmful ultraviolet rays 19 চনত আহিছিলে a very interesting fact regarding electromagnetic waves can be seen with the help of a portable AM radio. What is it? এটো 19 চনত আহিছিলে ইয়াৰ এনসাৰটো a very interesting fact regarding electromagnetic waves can be seen with the help of a portable AM radio is its transverse nature which later help in communication or এটো আনৰো লিখিব পাৰি the fact that electromagnetic waves those with the portable AM is broadcasting which helps the people to listen to their favorite radio channels by adjusting the amplitude of the waves it was an interesting fact too 19 চনত আৰু এটা আহিছিলে arrange the following communication methods or modes in descending order on the basis of their operating frequency 19 চনত আহিছে একদম দিছিলে AM radio transmission cellular communication skywave propagation satellite communication ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব যেটো ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ কৈছে satellite communication cellular communication skywave propagation AM radio transmission আৰু আমাক কৈছিলে অপাৰেটিং ফ্ৰিকুৱেন্সি ওপৰত গতিকে satellite communication ৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটি ৰেঞ্জটো হৈছে 3.7 over 6.425 gigahertz cellular communication 840 over 935 megahertz Skywave propagation 2/30 megahertz আৰু AM radio transmission 540 বা 1600 kilohertz এটো 20 চনত কোৱেশ্যনটা আহিছিলে এটো fill in the blanks দিছিলে the loss of strength of a signal while propagating through a medium is called dash এটো 20 চনত আহিছে fill in the blanks আৰু যেটো loss of strength of a signal while propagating through a medium is called attenuation. 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আছিল এটো fill in the blanks এটো কোৱেশ্যন 22 চনত আহিছিল যোৱা বছৰ the act of transmission of information is dash এটো আমি জনা কথা এটো এনসাৰটো আছে এটো কমিউনিকেশ্যন তে কোৱেশ্যন বেংকৰ আমি বি পাৰ্টটো লৈছো 20 শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্যন আছিল আৰু ইয়াত মাৰ্কস বিলাক দিছিলে মাৰ্কস 2 আৰু 3 আহিছিল ইয়াৰ প্ৰথম
কুৱেশ্যনটো আছিলে ড্ৰ ব্লক ডায়েগ্ৰাম অফ এ জেনেৰেলাইজড কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে আহিয়ে আছে। এইটো 12 চনত আহিছিলে, 16 চনত আহিছিলে, 18 চনতো আহিছে। এইটো জেনেৰেলাইজ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম। তাৰ ব্লক ডায়েগ্ৰামটো এনেকৈ আঁকিব লাগিব। প্ৰথমে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন চ'ৰ্চ থাকিব। ইনফৰ্মেশ্যন চ'ৰ্চৰ পৰা মেছেজ ছিগনেলটো যাব। মেছেজ ছিগনেলটো যাব ট্ৰেন্সমিটাৰ। ট্ৰেন্সমিটাৰৰ পৰা ট্ৰেন্সমিটেড ছিগনেলটো যাব চেনেললৈ। চেনেলৰ পৰা ওলাই যাব ৰিচিভ ছিগনেল। এইটো ৰিচিভাৰ পাব আৰু ৰিচিভাৰৰ পৰা মেছেজটো ইউজাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যনত পাবগৈ। আৰু চেনেলৰ লগত নইজটো থাকিব। এতিয়া ব্লক ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব কৈছে, গতিকে আমি ইয়াত এইটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিয়া নাই, ইয়াত অকল ব্লক ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন ফৰ মন'ক্ৰমেটিক এক্স-ৰেজ ফ্ৰম এ ক্ৰিষ্টেল হুজ এটমিক স্পেচিং ইজ 2.5 আৰ্মষ্ট্ৰং ইজ 15 ডিগ্ৰী। কেলকুলেট দি ৱেভলেন্থ অফ এক্স-ৰেজ। এইটো 12 চনত আহিছিলে। এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন বেংকখনত কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমত দিছিলে। আচলতে কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ হ'ব নালাগে, তথাপি তাৰ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব। উই ন' ব্ৰেগছ ল' এন লেমডা ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ দি চাইন থিটা। ইয়াত মন'ক্ৰমেটিক এক্স-ৰেজ কৈছিলে, গতিকে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত আছিলে, ফাৰ্ষ্ট লেটিছত। গতিকে আমি ইয়াত N2 1, ডিটো আছে এটমিক স্পেচিং, আৰু ইয়াত আমাৰ দি দিছে এইটো 2.5 আৰ্মষ্ট্ৰং, গতিকে 2.5 আৰ্মষ্ট্ৰং দিলোঁ, আৰু এংগুলটো আমাৰ থিটা। গতিকে যিটো ব্ৰেগছ ল' আছিলে এন লেমডা ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ দি চাইন থিটা, তাত আমি ভেলুকেইটা পুট কৰি দিছোঁ। এনটো যিহেতু 1 আছিলে, গতিকে এইটো লেমডা, 2 আছে, ডি ঠাইত 2.5 আৰ্মষ্ট্ৰং, আৰু চাইন থিটাত চাইন 15 ডিগ্ৰী। আৰু চাইন 15 ডিগ্ৰী যিটো ভেলু হয় 0.258 হয়, আৰু গোটেইকেইটা এই তিনিটা পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান পালোগৈ? লেমডা ভেলুটো 1.294 আৰ্মষ্ট্ৰং। ইয়াত অকল কুৱেশ্যন এনচাৰটো কৰি দিয়া হৈছে, কেনেকৈ কি হয় এইটো বুজাই দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে এইটো বেলেগ ভিডিঅ' বনাই দিয়া হ'ব। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এক্সপ্ৰেছ ৱেভলেংথ অফ মেটাৰ ৱেভছ এজ লেমডা ইজ ইকুৱেল এজ বাই √টুৱাইচ এম ই কে। আৰু লগত কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডি ব্ৰয় ৱেভ। এইটো 12 চনত আহিছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ, উই ন' ডেট ডি ব্ৰয় ৱেভলেংথ লেমডা ইজ ইকুৱেল টু এইচ বাই পি। আৰু পিটো যিটো আমাৰ মমেণ্টাম, মাছ ইনটু ভেলচিটি, এইচটো প্লাংকছ কনষ্টেণ্ট, গতিকে পি ঠাইত আমি লিখিলোঁ এম ভি। এগেইন কাইনেটিক এনাৰ্জি আমি কি পাইছিলোঁ? কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমি হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ, আৰু আমি ইয়াত কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক ই কে বুলি লিখিছোঁ, ই ছাফিক্স কে, হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ। এম ভি স্কোৱাৰ মানে আমি কি পাইছিলোঁ? মমেণ্টাম আছিলে, গতিকে পি স্কোৱাৰ বাই এম কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ হৈ যাব পি স্কোৱাৰ বাই এম কৰিলোঁ, বা পি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ আহিব টুৱাইচ এম ই কে, আৰু পি ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এম √টুৱাইচ এম ই কে। গতিকে লেমডা ইজ ইকুৱেল আমাৰ কিমান আছিলে? এইচ বাই পি আছিলে। এইচটো প্লাংকছ কনষ্টেণ্ট আছিলে, গতিকে আমি তাত পি ভেলুটো আমাক লাগে, গতিকে পি ভেলুটো আমি কি দিলোঁ? √টুৱাইচ এম ই কে, যিটো আমি পি ভেলুটো এই কাইনেটিক এনাৰ্জি বা এক্সপ্ৰেশ্যন পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে ডি ব্ৰয় ৱেভ কি আছিলে। এইটো এনেকুৱা, দ্য ৱেভছ এছ'চিয়েটেড উইথ মেটেৰিয়েল পাৰ্টিকলছ ইন মোশ্যন আৰ কল মেটাৰৰ ডি ব্ৰয় ৱেভ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ক্লেডিং ইন এ টাইপিকেল অপটিকেল ফাইবাৰ। হোৱাই আৰ ইনফ্ৰাৰেড ৱেভছ প্ৰিফাৰ্ড ফৰ অপটিকেল ফাইবাৰ কমিউনিকেশ্যন। আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 2012 চনত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12 চনত আহিছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিব লাগিব, দ্য ফাংচন অফ দি ক্লেডিং ইজ টু প্ৰভাইড এ লোৱাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এট দি ক'ৰ ইণ্টাৰফেচ ইন অৰ্ডাৰ টু কজ টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন উইদিন দি ক'ৰ অফ দি অপটিকেল ফাইবাৰ। Infrared waves preferred for optical fiber communication because the attenuation of the fiber is much less at those wavelengths. এইটো কাৰণে আমাৰ কি কৰা হয়? ইনফ্ৰাৰেড ৱেভছটো প্ৰিফাৰ কৰা হয় অপটিকেল ফাইবাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো লৈছোঁ আমি।
Why is modulation necessary? What is amplitude modulation? Draw a block diagram of a simple modulator circuit for obtaining AM signal. আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 13 চনত। ইয়াৰ এনচাৰটো লিখিব লাগিব the message signal have a very low frequency due to which these signals cannot be transmitted over long distances. Hence, such low frequency message signals are modulated over the high frequency carrier signal due to the following reasons. আমাক কুৱেশ্যনটো লগত দিছিলে why is modulation necessary দিছিলে, গতিকে ৰিজনকেইটা আমি লৈ লৈছোঁ। আমাৰ ৰিজনকেইটা হৈছে, আমি কেইবাটা ৰিজন লৈছোঁ। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰেক্টিকেল লেংথ অফ এণ্টিনা। যদি মডুলেশ্যন কৰা নহয়, লেংথটো ইয়াৰ এণ্টিনাৰ লেংথটো বহুত বেছি হ'বগৈ। ছেকেণ্ড, নেৰ' বেণ্ডিং অফ ছিগনেল। থাৰ্ডটো লৈছোঁ আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মাল্টিপ্লেক্সিং। দ্বিতীয়টো লৈছোঁ ইফেক্টিভ পাৱাৰ ৰেডিটেড বাই এণ্টিনা। এইকেইটা কাৰণৰ কাৰণে আমি কি কৰা হয়, মডুলেশ্যন কৰিবলগীয়া হয়। এই কুৱেশ্যনটোত লগত দিছিলে হোৱাট ইজ এম্প্লিটিউড মডুলেশ্যন বুলি দিছিলে। গতিকে এম্প্লিটিউড মডুলেশ্যন কাক কৈ সুধিছিলে, ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ, when the modulating wave is superimposed on a high frequency carrier wave in a manner that the frequency of the modulated wave is same as that of the carrier wave, but its amplitude is modified in accordance with that of the modulating wave. The process is called amplitude modulation. আৰু আমাক কুৱেশ্যনটোত লগতে দি দিছিলে ব্লক ডায়াগ্ৰাম অফ এন এম্প্লিটিউড মডুলেটৰ। ব্লক ডায়াগ্ৰাম থাকিব কৈছিলে। আৰু ইয়াৰ ব্লক ডায়াগ্ৰামটো এনেকৈ লিখিব লাগিব, এম্প্লিটিউড মডুলেটৰ কৈছে। এম্প্লিটিউড মডুলেশ্যন পাবলৈ হ'লে আমাক সদায় এটা লাগে স্কুৱেৰ ল ডিভাইচ। স্কুৱেৰ ল ডিভাইচ লাগিব। গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্টে থাকিব, আমাক কি থাকিব, AM চাইন ওমেগা টি বুলি আমি লৈছোঁ। এইটো মডুলেটিং ছিগনেল এটা থাকিব। আৰু এই মডুলেটিং ছিগনেলটো আমি কি কৰিম, কেৰিয়াৰ ৱেভৰ লগত মিক্স আপ কৰিব লাগিব। মডুলেশ্যন তাৰমানে কৰিব লাগিব। আৰু এই দুটা মিক্স আপটো ক'ত হ'ব, স্কুৱাৰ ল ডিভাইচৰ লগত। স্কুৱাৰ ল ডিভাইচ। আৰু স্কুৱাৰ ল ডিভাইচৰ পৰা ই বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰলৈ গুচি যাবগৈ। বেণ্ড পাছ ফিল্টাৰৰ পৰা AM মডুলেটেড ৱেভটো ওলাই যাব। ইয়াৰ ব্লক ডায়াগ্ৰামটো এইটোৱে আঁকিব লাগিব। আৰু আমি ইয়াত লগতে ইয়াত AM চাইন ওমেগা টি এইটো দিয়া আছে, এইটো মডুলেটিং ছিগনেলটো। গতিকে AM দিছোঁ মডুলেটিং ছিগনেলৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেশ্যনটো। কেৰিয়াৰ ৱেভৰ কাৰণে AC দিছোঁ, AC মিনছ কেৰিয়াৰ। আৰু ইয়াত এইটো ফাংচন এটা থাকিব স্কুৱাৰ ল ডিভাইচৰ, YT ফাংচন BXT প্লাছ CT স্কুৱেৰ। এইকেইটা পৰীক্ষাত নিলিখিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামটো এইটোৱে লিখিব লাগিব। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে কুৱেশ্যন বেংকত, হোৱাট ইজ মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স? এ মেছেজ ছিগনেল অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 10 কিলোহাৰ্টজ and peak voltage 10 volts is used to modulate a carrier wave of frequency 1 megahertz and peak voltage 20 volts. Determine its modulation index. আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 13 চনত। এইটো 13 চনত আহিছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স কাক কৈ সুধিছিলে, মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দি চেঞ্জ ইন দি এম্প্লিটিউড অফ দি কেৰিয়াৰ ৱেভ to the amplitude of the original carrier wave. If AM and AC are the amplitude of modulating and carrier signals respectively, then modulation index M is equal to, আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, ৰেচিঅ' আছিলে চেঞ্জ ইন মেগনিটিউড অফ কেৰিয়াৰ ৱেভ ডিভাইডেড বাই এম্প্লিটিউড অফ অৰিজিনেল কেৰিয়াৰ ৱেভ। That means M is equal to AM by AC. কুৱেশ্যনটোত লগত দিয়া নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে এটা চিম্পুল, আমাৰ দি দিছিলে মডুলেটৰ ৱেভৰ পিক ভল্টেজটো AM 10 ভল্ট আৰু AC টো 10 ভল্ট বুলি আমাক দি দিছিলে কেৰিয়াৰ ৱেভটোত। আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিকেইটা দিছিলে, অৱশ্যে ইয়াত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিকেইটা আমি এনেই লিখিয়ে লৈছোঁ, ইয়াৰ ইউজ নহয় এইটোত মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স উলিয়াওঁতে। therefore মডুলেশ্যন ইণ্ডেক্স মিউ ইজ ইকুৱেল টু AM by AC। এতিয়া আমি ভেলুকেইটা বহুৱাই দিছোঁ, 10 ভল্ট আৰু 20 ভল্ট
আমি এটা ডিভাইড কৰিলে কেনে 0.5 0.5 এটো হৈছে মডুলেশ্যন ইনডেক্সটো 15 চনত আহিছিলে কোৱেশ্যনটা হোৱাট ইজ ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন হাইছিল 15 এটো আহিছিলে হোৱাট ইজ ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন মেনশ্যন টু এডভান্টেজেছ অফ ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে ইন এ ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন সিস্টেম the messages generated by the source which are generally in analog form are converted to digital format and then transmitted. It is a digital communication system. And here advantage to this দুটা হৰিছিলে ইয়াৰ আমি এনে জানিবৰ কাৰণে কেটামান আমি লৈ লৈছো তিনটা লিখিছো আসলে দুটা লিখিলে হ'ব digital signals can be easily received. Digital signals do not get distorted by noise. আৰু 3 নম্বৰ পইণ্ট লিখিছিলো digital signals can be coded. যিকোনো দুটা লিখিলে হ'ব এটো 15 চনত আহিছিলে এতিয়া আইছো কোৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ এটো 15 চনতে আহিছিলে What are sidebands of an AM wave? Compare AM with FM wave. Answer লিখিব লাগিব In amplitude modulation, the message is transmitted by varying the signal strength or amplitude of the carrier wave. Now, while modulating the amplitude, a band of frequencies higher or lower than the carrier frequency is generated. These frequencies are known as the sideband frequencies. Original frequency to থাকিবই carrier frequency plus দুটা জেনেৰেট হ'ব এটা আমি কৈছো upper sideband frequency USB য'ত FC plus FM আৰু lower sideband frequency য'ত FC minus FM ইয়াত FC তে বুজাইছে carrier frequency আৰু FM তে বুজাইছে modulating frequency এই কোৱেশ্যনটোৰ লগত আৰু এটা দিছিলে যে compare AM with FM wave তাৰ কাৰণে compare আমি কৰিব কাৰণে এনেকৈ আমি লিখি লৈছো এটা এখন চাৰ্ট বনোৱা নিচিনাই আছে এটো AM আৰু FM এনেকৈ দিলো হৈছে AM ত লিখিছো In AM, carrier wave amplitude is altered. Carrier wave or amplitude to alter kora hoy. In FM means frequency modulation. Changes carrier wave frequency. Carrier wave or frequency to change hoy. Yet amplitude to change hoy. AM. Second, AM waves cover a large distance. FM covers less distant as compared AM. Our third point to likhisu AM waves reflect from the upper layer of the atmosphere. Our FM ketot FM waves can penetrate the atmosphere. Question number 9 lo aisu in a communication system what do you mean by transducer and signal? Eto huloson ase definition kira hodisile. Transducer any device that converts energy from one form to another is called a transducer. For example, a microphone converts a sound signal into an electrical signal. Our next one is signal to it is the electrical analog of the information produced by the source. It was a question actually the definition to Question number 10 to laisu. It was a Hullosonot. Hulloson is later a numerical problem disile. Question to say the transmitting antenna at the top of a tower has a height of 32 meters. The height of the receiving antenna is 50 meters. What is the maximum distance between them for satisfactory LOS mode communication? LO means line of sight mode communication. Question to logare didisile information ta radius of earth is 6.4 into 10 power 3 kilometer didisile edisile holosonat kotike ami yat protome likhisu here is the height of transmitting antenna that means st je disu tolor yat amar transmitting antenna kotha koisile kotike tar height to edisile 32 meter sr height of receiving antenna it 50 meter আৰু লগতে আমাক দিছিলে ৰেডিয়াস অফ আৰ্থ দিছিলে 6.4 into 10 power 3 কিলোমিটাৰ গতিকে আমি কিলোমিটাৰ বাকিটা মিটাৰত আছে গতিকে আমি
একেটা ইউনিটত লৈ গৈছোঁ তাইক আমি কি পাম 64 × 10⁵ মিটাৰ পিছত লিখিব লাগিব যে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স ফৰ স্যাটিসফ্যাক্টৰি কমিউনিকেশ্যন ইন LOS মোড এটো হ'বলৈ হ'লে মানে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এটো এন্টিনা হাইটৰ লগত dr √/2 RHT plus √/2 RHR তেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল ভেলু বহুৱাই দিছো 2 to 2 থাকিলে r কাৰণে ৰেডিয়াস অফ আৰ্থ আৰু হাইট অফ ট্ৰান্সমিটিং এন্টিনা প্লাস 2 to আহিলে ৰেডিয়াস অফ আৰ্থ আহিলে আৰু HR টো ৰিসিভিং এন্টিনা হাইট টো ভেলু কিটা বহুৱাই দিছো আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইয়াত অলপ ইফাল কৰিছো ইয়াত আমি কৈছো 2 to 32 টো পূৰণ কৰি দিছো এটো 64 পাম গতিকে দুটা 64 √/, বাহি হলে এটা ওলাই গুছি আহিব 10 to the 5 আছিলে গতিকে আমি এটো 100 × 10 to the 4 কৰি ললো গতিকে 10 স্কয়াৰ গুছি আহিলে এটো √/10 টো থাকি গল প্লাস সিমিলাৰলি একে ধৰণে ইয়াত 64 পাই এটো 8 ওলাই গুছি আহিব 2 গুণ 10 টো 2 লগত 50 ইনটু কৰিলে মানে 100 হ'ব 100 ৰ পৰা 10 টা গুছি আহিলে আৰু 10 to the 5 আছিলে 10 স্কয়াৰ * 10 কৈছিলো গতিকে 10 to the 4 ৰ পৰা স্কয়াৰ আহি গল আৰু বাকি √/10 থাকি গল তাৰপিছত আমি নেক্সটত কি কলো √10 টো কমন লৈ ললো কমন লোৱাৰ পিছত এটো এনেকুৱা ফৰ্মত আহিলে 64 × 10 স্কয়াৰ প্লাস 18 × 10 স্কয়াৰ আৰু ভ্যালু কিটা পালো কিমান 6400 প্লাস 8000 আৰু ইনটু √10 এটা থাকিলে 14400 √10 মিটাৰ আৰু আমি √10 ৰ ভ্যালুটো 3.16 ওলাই 3.16 এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত 45.504 মিটাৰ আমি এটো কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছো 1000 এ ডিভাইড কৰি দিলো আমি কিমান পালো 45.504 কিলোমিটাৰ ইমানটো লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশ্যন ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব For an AM wave, the maximum amplitude is found to be 10 volt, while the minimum amplitude is found to be 2 volt. Determine the modulation index. Eto 16 চনত আহিছিলে আৰু question bank এটো 12 নম্বৰ question টো short type question যেটো B পাৰ্টৰ তা 12 নম্বৰ question টো আৰু ইয়াৰ answer টো এনেকুৱা modulation index mu is equal to A max minus A minimum divided by A max plus A minimum আৰু এটা ভ্যালু কিটা দিয়া দিছিলে ম্যাক্সিমাম টো আমাৰ 10 ভোল্ট মিনিমাম টো 2 ভোল্ট গতিকে 10 - 2 ডিভাইডেড বাই 10 + 2 আৰু এটা আমাক খুব সৰল কৰিলে এটো 8 ডিভাইডেড বাই 12 চাৰি কটাকটি কৰি দিছো 4 * 2 = 8 আৰু 4 * 3 = 12 আৰু आंसर টো মডুলেশন ইনডেক্স কিমান 2/3 নেক্সট কোৱেশ্চন টো লাইছো 13 নম্বৰ কোৱেশ্চন What are the different components of a TV signal? Write down the bandwidth of speech and TV signal. আৰু এইটো হৈছে 16 আৰু 17 চনত আহিছিলে এটা ইয়াৰ আনসাৰটো আমি লিখিছো a TV signal consists of two components voice and picture আৰু আমাক কোৱেশ্চনটোৰ লগত উঠিছিলে write down the bandwidth of speech and TV signal গতিকে অলপ দুটামান লাইন বেছিকৈ লিখিবলগীয়া হৈছে for speech signals frequency range 300 Hz to 3100 Hz is adequate. Therefore, speech signal requires a bandwidth of bandwidth to 3100 Hz পৰা 300 Hz minus is equal to 2800 Hz. Thus, telephonic communication requires a bandwidth of 2800 Hz. লগতে আমি আৰু লিখিছো যে to transmit music a bandwidth of 20 kHz is required and to transmit video signal a bandwidth of 4.2 MHz is required আৰু যেহেতু টিভি সিগনেলত কি থাকে দুইটাই থাকে a TV signal contains both voice and pictures so it requires a bandwidth of 6 MHz 4.2 MHz for video signal and 2 kHz that means
2 hertz, 2 megahertz is required for music. So TV signal contains both voice and pictures, so it requires a bandwidth of 6 megahertz. আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত বাকি থাকি যোৱা কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰ কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াত বিশেষকৈ বুজাই দিয়া নাই কিয় কৰা হৈছে, ইয়াত অকল এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইবিলাক কৈ দিয়া আছে, আৰু বুজাই দিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বেলেগ ডেট দিয়া হ'ব।